प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। यह वीडियो लैक्चर 11वीं जमात के विद्यार्थियों लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो लैक्चर विच पाठ दूसरा सी भाषा विच प्रोग्रामिंग ਲਈ भूमिका संबंधी जानकारी साझी की गई है। आओ सब तो पहला सी भाषा नाल संबंधित जान पछाण देखते हाँ। 1960 विच बहुत सारिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषावां जिवें कि फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि उभर के सामने आईयां, पर यह भाषावां सिर्फ खास कार्यां लई वरतियां जांदियां सन। जिवें कि फोर्ट्रॉन भाषा की वरतों साइंटिफिक एप्लीकेशनस तैयार करने लई कीती जांदी सी अते कोबोल भाषा की वरतों बिजनेस ओरीएंटेड एप्लीकेशनस तैयार करने लई कीती जांदी सी। 1972 विच BCPL अते B भाषावां दे बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्थां दी वरतों करदिआं डेनिस रिची द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका दे AT&T बैल लैबोरेटरी विच सी भाषा नूं एक आम उद्देश वाली जनरल परपज़ वाली प्रोग्रामिंग भाषा वजों तैयार किया गया। इस भाषा की वरतों नाल किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नूं बनाया जा सकता है। इसे कारण सी भाषा नूं एक जनरल परपज़ प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है। आओ देखते हाँ सी भाषा नूं मिडल लेवल भाषा क्यों कहा जाता है। सी भाषा दोवें तरह के प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम अते एप्लीकेशन प्रोग्राम नूं लिखण लई ढुकवीं है। लो लेवल भाषावां की वरतों आम तौर पर सिस्टम प्रोग्राम बनाउण लई कीती जांदी सी अते एप्लीकेशन प्रोग्रामां नूं बनाउण लई आम तौर पर हाई लेवल भाषावां की वरतों की जाती सी। परंतु सी भाषा विच इन्हां दोवें भाषावां वाले काम भाव सिस्टम प्रोग्राम अते एप्लीकेशन प्रोग्राम नूं लिखण दे काम कीते जा सकते हैं। तां इस तरह सी भाषा हाई लेवल अते लो लेवल दोवें किस्मां दीआं प्रोग्रामिंग भाषावां दे विचकार खड़ी है, जिस कारण सी भाषा नूं मिडल लेवल भाषा कहा जाता है, जिवें कि हेठां चित्र विच दिखाया गया है। सी भाषा के प्रयोग क्षेत्र। सी भाषा का प्रयोग हेठ लिखे क्षेत्रों में किया जाता है। सी भाषा की वरतों एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाउण विच कीती जा सकती है। वपारक क्षेत्रों के प्रोग्राम बनाउण विच इसकी वरतों की जा सकती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाउण विच सी भाषा की वरतों की जा सकती है। ग्राफिक एप्लीकेशनस बनाउण लई भी सी भाषा की वरतों की जा सकती है। हार्डवेयर नूं कंट्रोल करने वाले ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाउण लई भी सी भाषा की वरतों की जा सकती है। सी भाषा दीआं सीमावां। सी भाषा विच हेठ लिखियां कमियां हन या उसदीआं सीमावां हन। सी भाषा केस सेंसिटिव है, भाव यह अंग्रेजी के छोटे अते वड्डे अखरां विच अंतर मनदी है, जिस कारण इस भाषा नूं केस सेंसिटिव भाषा कहा जाता है। उदाहरण लई जेकर असीं कोई शब्द कैपिटल लैटर विच लिख दईए अते उही सेम शब्द स्मॉल लैटर विच लिख दईए तां सी भाषा लई यह दोवें शब्द वख-वख मन्ने जाणगे, क्योंकि सी भाषा केस सेंसिटिव भाषा है। सी भाषा का डाटा उपर कोई कंट्रोल नहीं है। यह भाषा सीखण विच औखी है। यह भाषा ऑब्जेक्ट ओरीएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतां उपर आधारित नहीं है। अजकल जो नवीं भाषावां मार्केट विच आ रही हैं, जिवें कि जावा, .NET आदि, यह सारियां ऑब्जेक्ट ओरीएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतां उपर आधारित हैं, परंतु सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरीएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांतां उपर आधारित नहीं है। यह एक फंक्शन ओरीएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्राम नूं लागू करने के बुनियादी कदम। सी प्रोग्राम नूं लागू करने के बुनियादी कदम हेठ लिखे हैं। सब तो पहला प्रोग्राम फाइल बनाई जाती है, जिसनों सोर्स फाइल भी कहा जाता है। फिर उस प्रोग्राम फाइल नूं सेव किया जाता है। हरेक भाषा विच लिखे गए सोर्स कोड नूं कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले ऑब्जेक्ट कोड विच तब्दील करना जरूरी हुंदा है, जिसलिए प्रोग्राम नूं कंपाइल करना पैंदा है। कंपाइल करते समय सिस्टम लाइब्रेरी फंक्शन जो कि असीं अपने प्रोग्राम विच वरते हैं, उन्हां नाल साडे प्रोग्राम नूं लिंक किया जाता है। उस तो बाद असीं प्रोग्राम नूं रन कर सकते हैं। कंपाइलेशन अते लिंकिंग दियां स्टेजिस। हेठां चित्र विच
ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ C ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। #include stdio.h ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ। int x, y = 4 ਅਤੇ void sum ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ #define #include ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ #include stdio.h, ਤਾਂ ਹੈਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ int x, y = 4 ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ ਅਤੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ scanf ਅਤੇ printf ਇਨਪੁਟ-ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। stdio.h ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ scanf ਜਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ #include ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। printf ਅਤੇ scanf ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ scanf ਫਾਰਮੈਟਡ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। printf ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ printf%da। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ a ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। scanf ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ scanf%d address of a। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ a ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। %d ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ %d ਦੀ ਥਾਂ %f ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। printf ਜਾਂ scanf ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ %d ਕੋਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ %f ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ %d ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ %c ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ printf ਜਾਂ scanf ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ scanf ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਚਿੰਨ੍ਹ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ scanf%d ਐਂਡ a। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਰੀਏਬਲ a ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ a ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਹੈ। C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਗਣਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਫਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ math.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਣਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ math.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ printf ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨਡ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਵਜੋਂ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਨਡ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ %d ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ
/0। C ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? C ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। C ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ /0। C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ /T ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਟੈਬ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੋ। ਕੰਪਾਈਲ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। #define ਜਾਂ #include ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ C ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਵੱਧ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।